तरीके नाल उच्चारण करना है जी। ये श्री अकाल उस्ताद दे मुढ़ विच मंगलाचरण आउंदा है। दसवें पातशाह जी दे ग्रंथ विच त्वा प्रसाद सवैये, इत्थों ही ये सवैये शुरू होंदे ने। एक ओंकार सतगुर प्रसाद पातशाही दसवीं नहीं लिखिया आउंदा, पर जदों ये नितनेम दे विच गुरु के सिख पाठ करते सन पुराने समय तो, उदों गुरु खालसा जी ये अकाल उस्ताद दा मंगलाचरण इहदे उपर लगा दिता गया है। नितनेम दे विच ये मंगलाचरण पढ़ना है। उंज गुरु खालसा जी जदों अकाल उस्ताद दा पाठ करना है उदों ये मंगलाचरण नहीं पढ़ना। हाँ जी। पातशाही दसवीं तो प्रसाद सवैये। हाँ जी, तो प्रसाद सवैये महाराज साहब जी 10 वराग दी सवैये लिखते पे ने। हाँ जी। श्रावक सुध समूह सिधान के देख फिरियो कर जोग जति के। हाँ, ये सिद्धान अदक नाल बोलना है, क्योंकि ये सिद्धां दी गल है। जिवें सिद्ध बोलीदा है ना, इदां ही सिद्धान इंजे दा उच्चारण करना है जी। श्रावक सुध समूह सिद्धान के देख फिरियो कर जोग जति के। सूर सुरार्दन सुध सुधादिक संत समूह अनेक मति के। हाँ, ये सुरार धन 3 अखर पहलों बोलने हैं, 2 अखर पिछों बोलने हैं। ते सुधा दिक ये भी अदक नाल बोलिया जाएगा। हाँ जी। सारे ही देश को देख रहे हो मात को न देखियत प्राणपति के। हाँ, सारे ही देश को देख रहे हो मत, ये मत अदक नाल बोलिया जाएगा तो इत्थे विश्राम लगेगा जी। श्री भगवान की पाए कृपा हूँ ते एक रति बिन एक रत्ती के। हाँ, ये पहला रति पोला है ते दूजा रत्ती अदक दे नाल पढ़ना है जी। माते मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सवारे। कोट तुरंग कुरंग से कूदत पाउन के गौन कौ जात निवारे। भारी पुजान के भूप भली बेद न्यावत शीस ना जात बिचारे। एते भये तो कहा पए भूपत अंत को नांगे ही पाए पधारे। हाँ, इते भये तो कहाँ भये भूपत। गुरु गोबिंद सिंह जी कहते एडे एडे वड्डे राजे हो गए, जिन्हां दे कोल मस्त हाथी सन, उच्चे उच्चे घोड़े सन, जेड़े हवा दे नाल गल्लां करदे सन, बावां विच भारी बल सी। एडे एडे वड्डे राजे हो गए ते की होया, अंत को अंत नूं संसार तो नंगे पैरी चले गए। जिड्डा कोई मर्जी वड्डा मनुख होवे, जदों ये संसार तो जांदा खाली हथ जांदा है ते नंगे पैरी, भावें गरीब दी अर्थी चले भावें शाहूकार दी अर्थी चले, कोई गुरु खालसा जी पैरी चपला नहीं पाउंदा, जुत्ती नहीं पाउंदा। जिहड़ा मर जांदा है ओहदी नंगे पैरां तो ये संसार तो कूच हुंदी है, नंगे पैरी जाना हुंदा है। तो महाराज साहब जी कहंदे इत्ते भये तो कहाँ पए भूपत। ये पहाड़ी राजो एडे एडे राजे हो गए, तो मैंने तां की होया ये पहाड़ी राजो अंत नूं नंगे पैरी ये संसार तो कूच कर गए। इसलिए इत्ते भये इत्थे लघु विश्राम है, थोड़ा जा रुकना है।
ਤੋ ਕਹਾ ਪਏ ਭੂਪਤ। ਇਦਾਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੀਤ ਫਿਰੈ ਸਭ ਦੇਸ ਦਿਸਾਨ ਕੋ, ਬਾਜਤ ਢੋਲ ਮਿਰਦੰਗ ਨਗਾਰੇ, ਗੁੰਜਤ ਗੂੜ ਗਜਾਨ ਕੇ ਸੁੰਦਰ, ਹਿੰਸਤ ਹੀ ਹੈ ਰਾਜ ਹਜ਼ਾਰੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੈ ਰਾਜ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਭੂਤ ਭਵਿਖ ਭਵਾਨ ਕੇ ਭੂਪਤ, ਕੌਣ ਗਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਤ ਵਿਚਾਰੇ, ਸ੍ਰੀ ਪਤ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਭਜੇ ਬਿਨ, ਅੰਤ ਕਉ ਅੰਤ ਕੇ ਧਾਮ ਸਿਧਾਰੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਭਜੇ ਪੋਲਾ ਬੋਲਣਾ, ਭਜੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਪਣਾ। ਜੇ ਭੱਜੇ ਕਹੋਗੇ ਫੇਰ ਮੈਨਾ ਹੁੰਦਾ ਭੱਜਣਾ, ਜੇ ਪੋਲਾ ਬੋਲੋਗੇ ਫੇਰ ਅਰਥ ਜਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪੋਲਾ ਪਾਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਤੀਰਥ ਨਾਨ ਦਇਆ ਦਮ ਦਾਨ, ਸੋ ਸੰਜਮ ਨੇਮ ਅਨੇਕ ਵਿਸੇਖੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨਾਨ ਇਦਾਂ ਪਾਠ ਭਾਰਾ ਕਰਕੇ ਪੜਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਕਤੇਬ ਕੁਰਾਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਮਾਨ ਸਬਾਨ ਕੇ ਪੇਖੈ, ਪਾਉਨ ਆਹਾਰ ਜਤੀ ਜਤ ਧਾਰ। ਇਹ ਪਾਉਨ ਆਹਾਰ ਜਤੀ ਜਤ ਧਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭੈ ਸੋ ਵਿਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰਕ ਦੇਖੈ, ਹਜ਼ਾਰਕ ਦੇਖੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਰਤੀਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੇ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਕ, ਹਜ਼ਾਰਕ ਕੱਕਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਪੜਨਾ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਕ ਦੇਖੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। 2 ਰੁਪਈਏ ਦਵੀ, ਪਿੱਛੇ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੱਕਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, 2 ਮਿੰਟ ਰੁਕੀ, ਕ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਭਜੇ ਬਿਨ ਭੂਪਤ, ਏਕ ਰਤੀ ਬਿਨ ਏਕ ਨਾ ਲੇਖੈ, ਸੁਧ ਸਿਪਾਹ ਦੁਰੰਤ ਦੁਬਾਹ, ਸੋ ਸਾਜ ਸਨਾਹ ਦੁਰਜਾਨ ਦਲਾਂਗੇ, ਭਾਰੀ ਗੁਮਾਨ ਭਰੇ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰ, ਪਰਬਤ ਪੰਖ ਹਲੇ ਨਾ ਹਲਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਭਾਰੀ ਗੁਮਾਨ ਭਰੇ ਮਨ ਮੈਂ, ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਰ ਪਰਬਤ ਪੰਖ ਹਲੇ ਨਾ ਹਲਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲੇ ਨਾ ਹੱਲਾਂਗੇ ਇਦਾਂ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ। ਅਰਥ ਨਾਲ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚਾਲ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਲ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਪੋਲਾ ਹੀ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਤੋਰ ਅਰੀਨ ਮਰੋਰ ਮਵਾਸਨ, ਮਾਤੇ ਮਤੰਗਨ ਮਾਨ ਮਲਾਂਗੇ, ਸ੍ਰੀ ਪਤ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕਿਰਪਾ ਬਿਨ, ਤਿਆਗ ਜਹਾਨ ਨਿਦਾਨ ਚਲਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਨਿਦਾਨ ਇਹ ਪੋਲਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਊ, ਇਹ ਨਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ। ਨਿਧਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਧੱਦੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਨਿਦਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੱਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਵੀਰ ਅਪਾਰ ਵੱਡੇ ਬਰਿਆਰ, ਅਵਿਚਾਰ ਹੈ ਸਾਰ ਕੀ ਧਾਰ ਪਛਈਆ, ਤੋਰਤ ਦੇਸ ਮਲਿੰਦ ਮਵਾਸਨ, ਮਾਤੇ ਗਜਾਨ ਕੇ ਮਾਨ ਮਲਈਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪਛਈਆ ਤੇ ਮਲਈਆ, ਜਈਏ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਧਿਕ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਜਈਆ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਜੇ ਅਧਿਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਪੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਛਈਆ। ਗੁਟਕੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਛੱਛੇ ਦੀ ਅਧਿਕ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਛੱਛੇ ਦੇ ਅਧਿਕ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਪਛਈਆ। ਇਹ ਜੋ ਅਧਿਕ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ य ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੋਹਰੀ ਕਰਕੇ ਪਛਈਆ ਇਦਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਵਸਥਾਰ ਪੜਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੰਪਰਦਾਇ ਉਚਾਰਨ ਬੋਧ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਬਾਰੇ ਸਵਸਥਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਗਾੜੇ ਗੜਾਨ ਕੇ ਤੋੜਨ ਹਾਰ, ਸੋ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਚਾਰ ਲਵਈਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗਾੜੇ ਗੜਾਨ, ਗੜਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕਿਲੇ। ਗਾੜੇ ਮਾਣੇ ਪੱਕੇ, ਪੱਕੇ ਕਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੋੜਨ ਹਾਰ, ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਗੜਾਨ ਇਹ ਵੀ ਭਾਰਾ ਕਰਕੇ ਪੜਨਾ ਹੈ ਜੀ।
ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਸਭ ਕੋ ਸਿਰ ਨਾਇਕ, ਜਾਚਕ ਅਨੇਕ ਸੋ ਏਕ ਦਿਵਈਆ। ਹਾਂ ਸੋ ਬਾਤਨ ਹੀ ਚੱਕ ਚਾਰ ਲਵਈਆ। ਇਹ ਮੁਖ ਪਾਠ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪਾਠ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਚਾਰ ਲਵਈਆ। ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਤਨ ਹੀ ਚੱਕ ਚਾਰ ਲਵਈਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਲ ਠੀਕ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਰਥ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਦਾਨਵ ਦੇਵ ਫਨਿਦ ਨਿਸਾਚਰ, ਭੂਤ ਭਵਿਖ। ਦਾਨਵ ਦੇਵ ਫਨਿੰਦ ਨਿਸਾਚਰ, ਭੂਤ ਭਵਿਖ ਭਵਾਨ ਜਪਾਂਗੇ। ਜੀਵ ਜਿਤੇ ਜਲ ਮੈਂ ਥਲ ਮੈਂ, ਪਲ ਹੀ ਪਲ ਮੈਂ ਸਭ ਥਾਪ ਥਪਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਕਈ ਨਾ ਜਿੱਤੇ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਪਰ ਜਿੱਤੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਤਨਾ ਤੇ ਜਿਤੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਪੋਲਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਆਦਿਕ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੇ, ਇਹ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ। ਪੁੰਨ ਪ੍ਰਤਾਪਨ ਬਾੜ ਜੈਤ ਧੁਨ, ਪਾਪਨ ਕੇ ਬਹੁ ਪੁੰਜ ਖਪਾਂਗੇ। ਸਾਧ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਫਿਰੈ ਜਗ, ਸੱਤਰ ਸਦਾ ਅਵਲੋਕ ਚਪਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਜਗ ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ। ਮਾਨਵ ਇੰਦਰ ਗਜਿੰਦਰ ਨਰਾਧਪ, ਨਰਾਧਿਪ ਧੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਰਾਧਿਪ ਨਰ ਅਧਿਪ, ਅਧਿਪ ਮੈਨੇ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜਾ, ਜੋ ਨਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ। ਐ ਅਰਥ ਬਣੇਗਾ। ਕੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐੜਾ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਰ ਅਧਿਪ ਧੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਰਾਧਪ ਨਰਾਧਿਪ ਧੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ। ਜੌਨ ਤਿਰਲੋਕ ਕੋ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਟ ਇਸਨਾਨ ਗਜਾਦਿਕ ਦਾਨ। ਅਨੇਕ ਸੋ ਅੰਬਰ ਸਾਜ ਬਰਾਂਗੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਹੇਸਰ ਬਿਸ਼ਨ ਸੱਚੀ ਪਤ। ਅੰਤ ਫਸੇ ਜਮ ਫਾਸ ਪਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਕਈ ਸੱਚੀ ਪਦ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਕਈ ਸੱਚੀ ਪਦ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਪਰ ਇਹ ਪੋਲਾ ਆਖਣਾ ਏ ਸੱਚੀ ਪਤ। ਸਚੀ ਇੰਦਰ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਪਤ ਮੈਨੇ ਪਤੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਮਹੇਸ਼ਰ ਸ਼ਿਵ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ, ਸਚੀ ਪਤ ਇੰਦਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਜਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਚੀ ਪਤ ਇਹ ਪੋਲਾ ਪੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਜੇ ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਪਦ ਕੇ ਪ੍ਰਸ ਹੈ ਪਗ, ਪ੍ਰਸ ਹੈ ਪਗ, ਪ੍ਰਸ ਹੈ ਪਗ। ਤੇ ਨਰ ਫੇਰ ਨਾ ਦੇਹ ਧਰਾਂਗੇ, ਕਹਾ ਭਇਓ ਜੋ ਦੋ ਲੋਚਨ ਮੂੰਦ ਕੈ। ਕਹਾ ਭਇਓ ਜੋ ਦੋ ਲੋਚਨ ਮੂੰਦ ਕੈ। ਇਦਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ। ਬੈਠ ਰਹਿਓ ਬਗ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਓ, ਨਾਤ ਫਿਰਿਓ ਲੀਏ ਸਾਤ ਸਮੁੰਦਰਨ। ਲੋਕ ਗਇਓ ਪਰ ਲੋਕ ਗਵਾਇਓ। ਕਈ ਪੀੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂ ਭਇਓ ਦੋ ਲੋਚਨ ਮੂੰਦ ਕੈ, ਇਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਪਰ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਸਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਹਾਂ ਭਇਓ ਜੋ ਦੋ ਲੋਚਨ ਮੂੰਦ ਕੈ, ਇਦਾਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਤ ਫਿਰਿਓ ਲੀਏ ਸਾਤ ਸਮੁੰਦਰਨ। ਲੋਕ ਗਇਓ ਪਰ ਲੋਕ ਗਵਾਇਓ। ਬਾਸ ਕੀਓ ਬਿਖਿਆਨ ਸੋ ਬੈਠ ਕੈ, ਐਸੇ ਹੀ ਐਸੇ ਸੋ ਬੈਸ ਬਿਤਾਇਓ। ਹਾਂ ਐਸੇ ਹੀ ਐਸੇ। ਇਹ ਪਾਠ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਉਂਝ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੀੜਾਂ 'ਚ ਐਸੇ ਹੀ ਐਸ਼ ਸੋ ਬੈਸ ਬਤਾਇਓ। ਸੱਸੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਐਸੇ ਦੇ ਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸੇ ਹੀ ਐਸ਼ ਸੋ ਬੈਸ ਬਤਾਇਓ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਐਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਐਸੇ ਹੀ ਐਸੇ
ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਏ ਜੀ। ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਨ ਲੇਹੋ ਸਭੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਕਾਹੂ ਲੈ ਪਾਹਨ ਪੂਜ ਧਰਿਓ ਸਿਰ, ਕਾਹੂ ਲੈ ਲਿੰਗ ਗਰੇ ਲਟਕਾਇਓ। ਕਾਹੂ ਲਖਿਓ ਹਰ ਅਵਾਚੀ ਦਿਸ਼ਾ ਮਹਿ, ਕਾਹੂ ਪਛਾਹ ਕੋ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਓ। ਪੱਛਾ ਪੱਛਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੱਖਣ ਦੇਸ ਹਰੀ ਕਾ ਬਾਸਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮ ਅੱਲ੍ਹ ਮੁਕਾਮਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰੱਬ ਪੱਛਮ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਛਮ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੱਕੇ ਵੱਲ ਪੈਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਪੱਛਮ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ। ਰੱਬ ਪੱਛਮ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਅਵਾਚੀ ਮੈਨੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੱਖਣ। ਇਸ ਲਈ ਪਛਾਹ ਪੱਛਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਕ ਲਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੋਲਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਸ ਕੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰੀ ਚਲੋ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਘੱਟ ਚੇਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ। ਇਹ ਪਛਾਹ ਅਧਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਏ ਤੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਉਹਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ। ਕੋ ਬੁਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਤ ਹੈ ਪਾਸ। ਇਹ ਵੀ ਬੁਤਾਨ ਅਧਿਕ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਬੁਤਾਨ ਬੁੱਤਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ। ਕੋ ਬੁਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਤ ਹੈ ਬਸ, ਕੋ ਮ੍ਰਿਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਨ ਧਾਇਓ। ਕੂਰ ਕਿਰਿਆ ਉਰਜੋ ਸਭ ਹੀ ਜਗ, ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਇਹ 10 ਵਜੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਬਪੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਿਜਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਈਏ ਉਧਰ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਆਉਂਦਾ ਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬਪੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 405 ਚਰਿੱਤਰ ਲਿਖੇ ਨੇ। 405 ਚਰਿੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭੋਗ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਰਿੱਤਰਾਂ ਦਾ। ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਰਚਨਾ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਇਦ 1388 ਅੰਗ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਵਨ ਰਚਨਾ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। 1388 ਤੋਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 2 ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਾਠ ਹੈ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। 86 ਦੇ ਆਖਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 88 ਤੇ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਸਾ ਇਹ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਫਲ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਕਾਲ ਕੀ ਸਰਨ ਪਰੇ ਸੋ ਲਏ ਬਚਾਏ, ਔਰ ਨਾ ਉਪਜਾ ਦੂਸਰ ਜਗ ਭਛਿਓ ਸਭੈ ਬਨਾਏ। ਚੌਪਈ
ਜੇ ਪੂਜਾ ਸੁਕੇਤ ਕੀ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਕਰੈ ਬਨਾਏ, ਤਿਨ ਪਰ ਆਪਣੋ ਹਾਥ ਦੈ ਸਤੁਜ ਲੇਤ ਬਚਾਏ। ਚੌਪਈ ਦੁਸ਼ਟ ਦੈਂਤ ਕਛ ਬਾਤ ਨ ਜਾਨੀ, ਮਹਾਕਾਲ ਤਨ ਪੁਨਰਿਸ਼ਠਾਨੀ। ਏਦਾਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਕੁਝ ਦੋਹਰੇ ਤੇ ਚੌਪਈ ਦਾ ਪਾਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਕਬਿਓ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ, ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਇਹ ਨਿਤਨੇਮ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਕਬਿਓ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਨਾ ਚਪਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੌਰਿਆ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਂ, ਪੇਂਡੂ ਚੌਪਈ ਕਹਿੰਦੇ ਐ, ਪਰ ਉਹ ਚੱਚੇ ਦਾ ਕਨੌੜਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕਨੌੜਾ ਖਾਣ ਦੀ। ਚੌਪਈ, ਚੱਚੇ ਨੂੰ ਕਨੌੜਾ ਲੱਗਾ ਏ। ਚੌਪਈ ਦਾ ਮਹਿਣਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 4 ਪੈਰ ਹੋਣ। 4 ਪੈਰ ਭਾਵ 4 ਤੁਕਾਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੌਪਈ ਦੀਆਂ 4-4 ਤੁਕਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦਾ ਰੱਛਾ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿੱਤ ਕੀ ਇੱਛਾ। ਤਬ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹਿ ਹਮਾਰਾ, ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤ ਪਾਰਾ। ਇਹ 4 ਤੁਕਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਚੌਪਈ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਚੌਪਈ ਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ 7 ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਲੱਗਦਾ ਏ ਤੇ 8 ਮਾਤਰਾ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। 15 ਮਾਤਰਾ ਜਾਂ 16 ਮਾਤਰਾ ਇੱਕ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਛੰਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਫਤਿਹ 4 ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੱਫਾ ਤੱਤਾ ਹਾਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਫਤਹ ਐ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੱਫਾ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਤੇ ਹਾਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਫਤਿਹ ਇਹ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੱਫਾ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਲਾ ਤੇ ਹਾਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਫਤਿਹ ਆਖਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੱਫਾ ਤੱਤਾ ਤੇ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਫਤਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਤਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਕਬਿਓ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ, ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦਾ ਰੱਛਾ। ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿਤ ਕੀ ਇੱਛਾ, ਤਵ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹਾ ਹਮਾਰਾ। ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤ ਪਾਰਾ। ਹਮਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭਾ ਤੁਮ ਕਾਵਹੁ, ਆਪ ਹਾਥ ਦਾ ਮੋਹਿ ਬਚਾਵਹੁ। ਸੁਖੀ ਬਸਾ ਮੋਰੋ ਪਰਵਾਰਾ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਦਾ ਕਰਤਾਰਾ। ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸਿੱਖ, ਸੱਸੇ ਦੇ ਅਰਗ ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਤੇ ਆੜਾ, ਏਦਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਿੱਖ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਖੱਖਾ ਅੱਗੇ ਦੁੱਤ ਜਈਆ ਲੱਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਧਾ ਜਈਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਗੁੜਕੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਜਈਆ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੋਰ ਅੱਛਾ ਨਿਜ ਕਰਦਾ ਕਰੀਐ, ਸਭ ਬੈਰਨ ਕੋ ਆਜ ਸੰਘਰੀਐ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਕਰਿਐ ਤੇ ਪਾਠ ਕਰੀਐ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਨੁਕਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਛੰਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਸਿਹਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਈਏ ਨੂੰ ਦਲਾਵਾਂ ਆਉਣ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਣਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਈਆ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ,
ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਈਆ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲਣਾ ਏ। ਕਰੀਐ ਸੰਘਰੀਐ, ਐਦਾਂ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਏ। ਲਿਖੀ ਭਾਵੇਂ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਧੀ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਂਗੂ ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਏ ਜੀ। पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। ਹਾਂ, ਇਹ ਪਿਆਸਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਪੱਪੇ ਸਿਹਾਰੀ, ਆੜੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊ, जो बर चाहो सो तुम ते पाओ। ਹਾਂ, ਇਹ ਚਾਹਾਂ, ਕਈ ਚਾਹੋਂ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋੜਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਨੌੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੀ। सेवक सिख हमारे तारियह, चुन चुन सतर हमारे मारियह। 70 हमारे मारिए है, इदा पाठ करना है जी। आप हाथ दा मुझा उबरिया, मरण काल का त्रास निवरिया। पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री तोर जू करियह रक्षा। हाँ, हूजो सदा हमारे पच्छा, इस तरह ये पाठ करना है जी। राख लेहो मोह राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। तुम हो पुरी चतुर्दश कंता, इदा विश्राम लाउना है। तुम हो पुरी चतुर्दश कंता, हो ते विश्राम लगेगा जी। काल पाए ब्रह्मा बाप धरा, काल पाए शिवजू अवतरा। शिवजू नहीं इकट्ठा कहना, शिवजू भावें लिखिया इकट्ठा ही है, पर यह संबंधक पाठ है। जिदा आप कहने हैं ना शिव जी, ये पटने साहब की बोली है, उत्थे जी नूं जू कहंदे ने। महाराज कलगीधर जी का अवतार पटने साहब दे विच होया, इसलिए महाराज साहब जी ने जू लिखिया है। शिव जी की जगह दे शिव जू, ये जू का अर्थ जी है। ये संबंधक पाठ करना है जी। काल पाए कार विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी। हाँ, सकल काल का इकट्ठा नहीं कहना, सकल काल का अड्डो अड पाठ करना है जी। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। वेद राज इकट्ठा ही है, वेदां दा राजा इकट्ठा ही कहना है जी। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहि हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जच्छन उपजायो। आद अंत एका अवतारा, सोई गुरु समझियहु हमारा। इनू समझियहो नहीं आखना, समझियहो झज्जे नू छोटी बुला के पाठ करना है जी। नमस्कार तिसही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, आए सेवकन को सब गुण सुख दियो। ये पाठ है जी। कई गुड़ के साहिबां विच सेवकन को सेव गुण सुख दियो ऐदा भी लिखिया होवेगा, पर सेवकन सेवकां दे ताई सब गुण मैंने सारे गुण तू दे दिते। जिन्ने भी दुनिया के गुण ने सारे तू दे दिते ने। ਇਹੋ पाठ गुरु खालसा जी ज्यादा शुद्ध है जी। सतरन को पाल मोह बद कियो, काट काट के अंतर की जानत। भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचर अस्थूला। सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी। सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाना। घाट घाट के पाट पाट की जाना,
ਜਾਬ ਉਦਕਰਖ ਕਰਾ ਕਰਤਾਰਾ, ਪ੍ਰਜਾ ਧਰਤ ਤਬ ਦੇਹ ਅਪਾਰਾ, ਜਾਬਾ ਕਰਖ ਕਰਤ ਹੋ ਕਬਹੂ। ਹਾਂ, ਜਬ ਆ ਕਰਖ, ਆ ਕਰਖ ਇਦਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ ਤੇ ਕਰਖ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਮ ਮੈਂ ਮਿਲਤ ਦੇਹ ਧਰ ਸਭ ਹੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦੇਹ ਧਰ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਨੇ, ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਜੀਵ, ਇਹ ਜੀਵ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਦੇਹ ਧਰ ਜੀਵ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੇਹ ਧਰ ਪਾਠ ਇਕੱਠਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੇਤੇ ਬਦਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਧਾਰੈ, ਆਪ ਆਪਨੀ ਬੂਝ ਉਚਾਰੈ, ਤੁਮ ਸਭ ਹੀ ਤੇ ਰਹਿਤ ਨਿਰਾਲਮ, ਜਾਨਤ ਬੇਦ ਭੇਦ ਅਰ ਆਲਮ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਆਪ ਆਪਣੀ, ਇਹ ਪੱਪੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਛਪੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਪਰ ਇਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੀ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਵਿਕਾਰ ਨਿਰਲੰਭ, ਨਿਰਲੰਭ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਸੰਭ, ਤਾ ਕਾ ਮੂੜ ਉਚਾਰਤ ਭੇਦਾ, ਜਾ ਕੋ ਭੇਵ ਨਾ ਪਾਵਤ ਬੇਦਾ, ਤਾ ਕਉ ਕਰ ਪਾਹਨ ਅਨੁਮਾਨਤ। ਹਾਂਜੀ, ਅਨੁਮਾਨਤ, ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਬੁਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਨੁਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ, ਅਨੁਮਾਨਤ ਏਦਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਹਾਮੂੜ ਕਾਸ ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣਤ, ਮਹਾਦੇਵ ਕੋ ਕਹਿਤ ਸਦਾ ਸਿਵ। ਮਹਾਦੇਵ ਕਉ, ਕੋ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ, ਕਉ ਆਖਣਾ, ਇਹ ਕਨੌੜਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜੀ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਾ ਚੀਨਤ ਨਹਿ ਭਿਵ, ਆਪ ਆਪਨੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜੇਤੀ, ਵਰਨਤ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੋਹਿ ਤੇਤੀ, ਤੁਮਰਾ ਲਖਾ ਨਾ ਜਾਏ ਪਸਾਰਾ, ਕਿਹ ਬਿਦ ਸਜਾ ਪ੍ਰਥਮ ਸੰਸਾਰਾ। ਵਰਨਤ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੋਹਿ ਤੇਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੋਹੇ ਐ ਬੋਲਣਾ ਏ, ਕਈ ਤੋਹੇ ਐਦਾਂ ਵੀ ਪੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਏਕਾ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਸਰੂਪਾ, ਰੰਕ ਭਇਓ ਰਾਵ ਕਹੀ ਭੂਪਾ। ਰੰਕ ਭਇਓ ਰਾਵ, ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ, ਕਹੀ ਭੂਪਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇਤਜ ਕੀਨੀ, ਉਤ ਭੋਜ ਖਾਨ ਬਾਹੁਰ ਰਚ ਦੀਨੀ, ਕਹੂੰ ਫੂਲ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ, ਕਹੂੰ ਸਿਮਟ ਭਇਓ ਸ਼ੰਕਰ ਇਕੱਠਾ। ਕਹੂੰ ਸਿਮਟ ਭਇਓ, ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਗਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਿਖਾਏ ਅਚੰਭਵ, ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਸਰੂਪ ਸਵਯੰ ਭਵ। ਹਾਂਜੀ, ਅਚੰਭਵ ਤੇ ਸਵਯੰ ਭਵ ਐ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਬ ਰੱਛਾ ਮੇਰੀ ਤੁਮ ਕਰੋ, ਸਿੱਖ ਉਬਾਰ ਅਸਿੱਖ ਸੰਘਰੋ। ਹਾਂ, ਕਈ ਇਹਨੂੰ ਸੰਗਰੋ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਵੇਖੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਰੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਏ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਸੰਘਰੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਏ ਮਾਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰੋ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਘਰੋ ਮੈਨੇ ਮਾਰਨਾ, ਮਾਰਨਾ ਕਰੋ, ਸੰਗਰੋ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਸੰਘਰੋ ਏਦਾਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਦੁਸ਼ਟ ਜਿਤੇ ਉਠਵਤ ਉਤਪਾਤਾ, ਸਕਲ ਮਲੇਸ਼ ਕਰੋ ਰਣ ਘਾਤਾ, ਜੇ ਅਸਤੁਜ ਤਬ ਸਰਨੀ ਪਰੇ, ਤਿਨ ਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਖਿਤ ਹੋਆ ਮਰੇ, ਪੁਰਖ ਜਵਨ ਪਗ ਪਰੇ ਤਿਹਾਰੇ, ਤਿਨ ਕੇ ਤੁਮ ਸੰਕਟ ਸਭ ਟਾਰੇ। ਜੋ ਕਲ ਕੋ ਇਕ ਬਾਰ ਧਿਆ ਹੈ, ਤਾ ਕੇ ਕਾਲ ਨਿਕਟ ਨਹ ਐ ਹੈ, ਰੱਛਾ ਹੋਏ ਤਾਹੇ ਸਭ ਕਾਲਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਅਰਿਸ਼ਟ ਟਰੈ ਤਤਕਾਲਾ। ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਅਰਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਰਸਟ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ, ਅਰਿਸ਼ਟ। ਅਰਿਸ਼ਟ ਮੈਨੇ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡੇ ਵੈਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਨ ਜਾਹ ਨਿਹਾਰਹੁ, ਤਾਕੇ ਤਾਪ ਤਨਕ ਮਹਿ ਹਾਰਹੁ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਘਰ ਮੋਹ ਸਭ ਹੋਈ,
दुष्ट शाह स्वा सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहि उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दोख ते रहा। खड़ग केत में शरण तिहारी। खड़ग केत मैं शरण तिहारी। खड़ग केत ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ। खड़ग केत मैं शरण तिहारी। आप हाथ दा लेह उबारी। ਆਪ ਹਾਥ ਦੇ ਇਹ ਅੜੇ ਸੜੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲਾ ਦਿਓ ਠੋਕ ਦਿਓ। ਇਹ ਅਰਥ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਆਪ ਹਾਥ ਦੇ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ। ਸਰਬ ਠਾਉਰ ਮੋਹ ਸਹਾਈ। ਸਰਬ ਠੌਰ ਮੋਹ ਸਹਾਈ। ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੋਹ ਸਰਬ ਠੌਰ ਮੋਹ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਹਾਈ। ਮੋਹ ਦਾ ਅਰਥ ਮੇਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਸਰਬ ਠੌਰ ਮੋਹ ਸਹਾਈ। ਇਹ ਮੋਹ ਉਧਰ ਲਾ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਅਰਥ ਬਣ ਜੂ, ਉਧਰ ਲਾ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਬਣ ਜੂ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆ ਦਹਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਰੱਖ ਦਈਏ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਚਾਨਣ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਚਾਨਣ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਲੀ ਦੀਪਕ। ਦੇਲੀ ਮੈਨੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਦੀਵੇ ਦੀ ਨਿਆਈ। ਇਹ ਮੋਹ ਉਧਰ ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਅਰਥ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਉਧਰ ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਿਓ ਵੀ ਸਰਬ ਠੌਰ ਮੋਹ ਹੋ ਸਹਾਈ ਪੜਨਾ ਏ ਜਾਂ ਸਰਬ ਠੌਰ ਮੋਹ ਹੋ ਸਹਾਈ ਏਦਾਂ ਪੜਨਾ ਏ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਆਪੇ ਲਾ ਲਿਓ ਨਾ, ਅਰਥ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਦੇ ਲੇਵ ਬਚਾਈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਹਮ ਪਰ ਜਗ ਮਾਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਾ 5 ਤੱਕ ਹੀ ਪਾਠ ਛਾਪਿਆ ਏ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਛਾਪਿਆ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਆ ਗਈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੰਦੀਆਂ ਵੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛਾਪਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਪਣਾ। ਇਹ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਸਮਾਨੋਂ ਡਿੱਗੇ ਨੇ। ਕੱਲਾ ਪਿਓ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤੋ ਕੁਦਰਤ ਕਵਨ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ। ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਦਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਕਾਦਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪਾਵਰ, ਇੱਕ ਪਾਵਰਫੁੱਲ। ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਕਦੇ। ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਜੇ ਸਰੀਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਕਾਹਦੇ ਜੋਗਾ ਹੈ? ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਖੜਗ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਗ ਮਾਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਖੜਗ ਕੇਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ, ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀ ਬਾਨ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਗਤ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੜਗ ਕੇਤ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ।
ਤੇ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਓ ਰੂਪ ਵੀ ਆਪ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਰੂਪ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗਾ ਹਰ ਜੀ ਮਾਤਾ ਹਰ ਜੀ ਪਿਤਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਏ। ਇਹ ਪਸੌੜੀਆ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਖੜਗ ਕੇਤ ਤੱਕ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਛਪਾਇਆ ਸੀ। ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸਵਾਲੀਆ ਉਹਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹਿਆ ਰਹਿਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਤੱਕ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਤੱਕ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੀ ਰਹਿਰਾਸ ਕਰਕੇ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬਦਮਾਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਲਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਖੜਗ ਕੇਤ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇ ਲੇਹੋ ਬਚਾਈ, ਅੱਗੇ ਸਵਈਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 6 ਪੌੜੀਆਂ, ਮੰਦਾਵਨੀ ਮਹੱਲਾ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ, ਤੇ ਥਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਵਸਤੂ ਪਈਓ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਪਸੌੜੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੱਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਰਹਿਰਾਸ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ 5 ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਪੋਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਜਾਹੇ ਸੋ ਰਸਨਾ ਪਾਵਈ, ਜਿਹੜਾ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਗੁੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਰਸਨਾ ਪਾ ਲਵੇਗਾ, ਜੇ ਮੂਰਖ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਚਤੁਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਦੁਖੜੇ ਦਰਦ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇਗਾ। ਫਲ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜੀ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਕਰੀਏ ਜੀ। ग्रंथ करा पूरन शुभ राता, हाँ कृपा करी हम पर जग माता। ग्रंथ करा पूरन शुभ राता, किल बिख सकल देह को हरता। कई कह दिंदे आ जी ये दुर्गा दी गल है। हुण ये ध्यान नाल एक नुकता मैं दसन लगा वो समझ लियो। दुर्गा गुरु खालसा जी औरत है। जे दुर्गा दी गल हुंदी ते फिर आउणा सी किल बिख सकल देह को हरती, दुष्ट दोखियन को क्षय करती। क्योंकि वो स्त्रीवाचक है, स्त्रीवाचकी इत्थे शब्द आउणे सी। हरता ते करता ये पुरखवाचक ने, ये अकाल पुरख परमेश्वर दे बोधक ने। वाहिगुरु अकाल पुरख परमेश्वर तू ही जगत माता रूप है। तेरी कृपा नाल मैं ग्रंथ नूं पूरा कीता है ते तू ही सारे पापां नूं हरता हरन वाला है, नाश करन वाला है।
ਜੇ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਹਰਤੀ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਰਤਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। दुष्ट दोखियन को शय करता, श्री तुझ जब भय दयाला। हाँ, श्री अस तुझ जब भय दयाला। अगे जी, पूरन करा ग्रंथ तत्काला, मन बांछत फल पावै सोई, दुख ना तिसै व्यापत कोई। अड़ेल सुनै गुंग जो याहे, ਸੁਣਾਏ ਜਾਹੇ। ਜਈਏ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਲੰਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਏ, ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਆਪੇ ਬੋਲੇਗੀ ਜਾਹੇ। ਹਾਂਜੀ। सो रसना पावई, सुनै मूढ़ चित लाए, चतुरता आवई। दुख दर्द पाओ निकट ना, तिन नर के रहै। हाँ, दुख दर्द पाओ निकट ना, ਤਿੰਨ ਨਰ ਕੇ ਰਹਿ। ਨੰਨੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ। हो जो या की एक बार, चौपाई को कहै। ਹਾਂਜੀ, ਹੋ ਜੋ ਯਾ ਕੀ ਏਕ ਵਾਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਕੰਨ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਹੋ ਹਿੱਕਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਏਦਾਂ ਇਹ ਅੜਿੱਲ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅੜਿੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਚੌਥੀ ਤੁਕ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਹੋ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਲੈ ਆਏ। ਏਦਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਹੋ ਜੋ ਯਾ ਕੀ ਏਕ ਬਾਰ। ਹੋ ਲਮਕਾ ਕੇ ਲੰਮਾ ਕਰਕੇ ਹੇਕ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਝੇ ਦੇ ਜੱਟ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਦੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੂਕਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾਲੇ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸੱਦੜੇ ਗਾਉਣੇ। ਤੇ ਮਾਝ ਰਾਗ ਦਾ ਸੱਦ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਝ ਰਾਗ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਝੇ ਦੇ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੋ ਇਦਾਂ ਪਿਛਾ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਦੇ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੂਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਉਦਾਂ ਇਹਦੀ ਕੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਚੌਪਈ ਹਾਂ ਕਹੀ ਨਾ, ਹੋ ਜੋ ਯਾ ਕੀ ਏਕ ਬਾਰ, ਚੌਪਈ ਕੋ ਕਹੈ ਚੌਪਈ। ਏਦਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਹੋ ਜੋ ਯਾ ਕੀ ਏਕ ਬਾਰ, ਚੌਪਈ ਕੋ ਕਹੈ। ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਰੁਕ ਕੇ ਫੇਰ ਚੌਪਈ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਬਤ 17 ਸਹਸ ਭਣੀਜੈ, ਅਰਧ ਸਹਸ ਫੁਨ ਤੀਨ ਕਹੀਜੈ। ਭਾਦਰਵ ਸੁਦੀ ਅਸ਼ਟਮੀ ਰਵਿਵਾਰਾ, ਤੀਰ ਸਤਦਰਵ ਗ੍ਰੰਥ ਸੁਧਾਰਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 1753 ਬਿਕਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭਾਦੋਂ ਦੀ ਸੁਦੀ ਅਸ਼ਟਮੀ ਸੀ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਸਵਈਆ पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आने। हाँ, आंख तरे नहीं आने। इस तरह पढ़ना है जी। राम रहीम पुराण पुराण, अनेक कहा मत एक न मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सबै, बहु भेद कहा हम एक न जानियो। हाँ, बहु भेद कहें, ਉੱਤੇ ਦੋ ਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਸਪਾਨ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਰੀ ਕਰ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿਓ ਸਭ ਤੋਹਿ ਬਖਾਨਿਓ। ਸਭ ਤੋਹਿ, ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਓੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਲੰਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਆਪੇ ਬੋਲੇਗੀ। ਤੋਹੇ, ਜੇ ਤੋਹੇ ਕਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਲਾਂ ਬੋਲ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਓੜਾ ਲੰਮਾ ਕਰੋ, ਤੋਹੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਪਾਠ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕਉ ਛਾੜ ਕੈ, ਗਹਿਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ। ਬਾਹਿ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਆਸ, ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ। ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕਾ
ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਠ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਭੋਗ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾ ਕੇ ਤੇ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।